जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সওয়াব হাসিল করার জন্য। সম্ভব হলে দুজানু হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পড়ব, শুনব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা নবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন। हम
तो कल सही प्यारे आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलना, सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मुहम्मदिन। गलियों में घूम घूम गए, गलियों में घूम घूम गए, खाके मदीना चूम कर, आँखों से हम लगाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ले आला रसूलना, सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मुहम्मदिन। ए हसनैन नाना, ए हसनैन नाना, ए हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना, या नबी बोलो या नबी, तो यार नजर दाओ ना, या नबी तो यार नजर दाओ ना, आमके ओ मोदिना डेके नाओ ना, हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना, ए हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना, या नबी बोलो या नबी, बोलो या नबी, तो यार नजर दाओ ना, आमके ओ मोदिना डेके नाओ ना, हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना, ए हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना। তুমি প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী, আমি আধম পাপী, তুমি প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী, আমি আধম পাপী, আকা তুমি প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী, আমি আধম পাপী, কর দয়া কর দয়া গুনাহগারের উপরে, ইয়া নবী এ हसनैन नाना, नाना ए हसनैन नाना, ए हसनैन नाना, नाना ए हसनैन ना, शांत होना की भावे देव आमार बेकुल मन के, शांत होना की
কিভাবে দেব আমার বেকুল মনকে যেতে যদি না পারি আকা যেতে যদি না পারি আমি মদিনায় ইয়া নবী হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা হাসনানের নানা হাসনানের নানা মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন আকা মদিনার বিরহে সদা থাকে বেকুল যে জন সে অজেন আকা সে অজেন করে জিয়ারত তোমার রওজার ইয়া নবী হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা হাসনানের হাসনানের নানা মা ফাতেমার সদকাতে আকা মা ফাতেমার সদকাতে আকা মৌলা আলীর সদকাতে আকা মৌলা আলীর সদকাতে আকা হাসান হুসেনের সদকাতে সবাইকে মদিনা ডাকো না হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী বলো ইয়া নবী দয়ার নজর দাও না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা হাসনানের নানা নানা হাসনানের নানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সকলেই পড়ি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকে সাপ্তাহিক ইজতেমার শুরুতে আমরা দুরুদ শরীফ পাঠ করার যে ফজিলত রয়েছে সে সম্পর্কিত একটি হাদিস শরীফ শ্রবণ করি। মুআজ্জামে কবির এই কিতাবের মধ্যে একটি হাদিস শরীফ বর্ণিত রয়েছে। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,
তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। সুবহানাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় জন্য আমাদের উচিত সর্বদা যখনই আমরা অবসর থাকব, অবসর সময় আমরা অতিবাহিত করব, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় আমরা অনেক বড় সৌভাগ্যবান। আজকের ইজতিমার বয়ানের শুরুতে সর্বপ্রথম আমরা একটি হাদিস শরীফ শুনে এর উপর আমল করব। সেই হাদিস শরীফটি হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকাহ, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। সুবহানাল্লাহ। হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করা উচিত, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। আমলের কারণে বান্দা জান্নাতে যাবে এটা খুব কম। ওলামায়ে কেরাম ফরমান যে বান্দার নিয়তের কারণে, ভালো ভালো নিয়তের কারণে বান্দা জান্নাতে চলে যাবে। তো আমাদের এই জন্য উচিত প্রত্যেকটা জায়েজ কাজের পূর্বে আমাদের ভালো ভালো নিয়ত করা, করবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ ভালো ভালো নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য। সাপ্তাহিক ইজতিমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইনশাআল্লাহ বয়ান শ্রবণ করব। আমিও নিয়ত করছি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ইনশাআল্লাহ বয়ান করব। সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান এর উপর আমরা ইনশাআল্লাহ আমলও করবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় এবার আজকের বয়ান খুবই চমৎকার বয়ান, যেহেতু এই মাস আসন্ন মাস অর্থাৎ জিলহজ মাসের আগেই, এখনও জিলকদ মাস চলমান রয়েছে, কিন্তু এখন থেকে হজের যে একটা মৌসুম, হজের যে একটা আনন্দ, সেটা এখন থেকেই চলমান রয়েছে হাজিদের মাধ্যমে, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজ ইনশাআল্লাহ বয়ানের বিষয়বস্তু থাকবে হজের আগ্রহ নিয়ে। তো এই বয়ান যদি আমরা আজকে শ্রবণ করতে পারি, আল্লাহ পাকের দয়া যদি হয় আমাদের উপরে, তাহলে আমরাও অন্তরের মধ্যে হজে যাওয়ার, মক্কায় মুকাররমা জিয়ারত করার, মদিনাতুল মুনাওয়ারা হাজির দেওয়ার আমাদের অন্তরেও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আমাদের অন্তরে আগ্রহ হোক, চাই কি চাই না? আমরা চাই, আমরা অনেকেই চাই, কিন্তু যেইভাবে আমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত, যেভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে এর পিপাসা আমাদের থাকা দরকার, সেভাবে আমাদের নাই। কেননা আমরা এই বিষয়ে খুব কম শ্রবণ করে থাকি। ইনশাআল্লাহ আজকের বয়ানও আমরা শুনবো হজের ফজিলত সম্পর্কিত, এবং বুজুর্গানে দিনদের জীবনী থেকে আমরা শুনব যে তাদের জীবনী হজের বিষয়ে কি বর্ণনা এসেছে। সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে একটি ওয়াকিয়া অর্থাৎ ঘটনা দিয়ে শুরু করব। মাদিনী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা, আমরা সকলেই মনোযোগ দিই। ঘটনাটি খুবই চমৎকার। আমরা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হব না, আমরা সবাই জানি এই বিষয়ে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদও করেছেন, হুকুম দিয়েছেন যাতে করে আমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ না হই। ঠিক তেমনি একটি ঘটনা, নিরাশ না হওয়া হাজি, একজন হাজির ঘটনা শুনবো যে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়নি। হযরত সাইয়েদুনা মালিক বিন দিনার রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, প্রসিদ্ধ একজন বুজুর্গ, আল্লাহ পাকের একজন কামেল ওলি ছিলেন। আমরা সকলেই ওনাকে চিনি এবং জানি, ওনার অনেক ঘটনা আমরা শ্রবণ করেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিল যিনি খোদা প্রেমে মত্ত ছিল, নবী প্রেমে বিবর ছিল, অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক আমাকে ক্রমাগত 14 বৎসর যাবৎ হজ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। এক টানা কত বছর? 14 বছর তিনি হজের মধ্যে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তিনি গিয়েছেন। প্রতি বছর আমি মক্কা শরীফ উপস্থিত হতাম এবং কাবা শরীফের তাওয়াফ করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম। প্রতি বছর আমি সেখানে একজন ব্যক্তিকে পবিত্র কাবা ঘরের দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম। যখন ওই ব্যক্তি সে তালবিয়া লাব্বাইক বলতো, তখন অদৃশ্য থেকে লা লাব্বাইক অর্থাৎ তোমার লাব্বাইক বলা কবুল হয়নি এই আওয়াজ শোনা যেত। হযরত সাইয়েদুনা মালিক বিন দিনার রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, আমি 14তম বছরে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে দরবেশ, তুমি বদির তো নও? তুমি কি লা লাব্বাইকের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না? সে অত্যন্ত প্রেমময় সুরে উত্তর দিল, হে শায়েখ, আমি শপথ করে বলছি, আমি যদি 14 বছরের পরিবর্তে 14,000 বছর আয়ু পাই, আর প্রতি বছর একবারের পরিবর্তে দৈনিক 1000 বার লা লাব্বাইক বলা হয়, তবুও আমি এই দরজা ছেড়ে কোথাও যাব না। আল্লাহু আকবার। আমি এই দরজাতেই পড়ে থাকব, কখনো এই দরজা থেকে মাথা উঠাবো না। হযরত সাইয়েদুনা মালিক বিন দিনার রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, আমরা
কথাবার্তার মধ্যে মগ্ন ছিলাম, এমন সময় আমি আসমান হতে একটি কাগজ ওই ব্যক্তির বুকে এসে পড়তে দেখলাম। সেই ব্যক্তি সেই কাগজটি আমার দিকে বাড়ালো, আমি সেই কাগজটি হাতে নিয়ে পড়লাম, আর লেখা ছিল, হে মালিক বিন দিনার, তুমি আমার বান্দাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছ। তুমি ভাবছো আমি তার 14 বছরের হজ কবুল করে নিই? এমন নয়, বরং এই বছর আসা সকল হাজির হজও তার আর্তনাদের বরকতে কবুল হয়েছে। আল্লাহু আকবার। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যেটা দেখা যায় সেটা অনেক সময় হাকিকত হয়। এটা তো আশেক আর মাসুকের ব্যাপার। আল্লাহ পাক তার বান্দার উপর কেমন দয়া, যে দুনিয়াবি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার লাভবাহিকের প্রতিদ্বন্দ্বীরা লাভবাহিক আসে, কিন্তু আল্লাহ পাকের কেমন দয়া যে ওই বছর ওই হাজির সাদকায় আল্লাহ সকল হাজির হজকে কবুল করে নিয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, চমৎকার একটি ঘটনা আমরা শুনলাম। এই জন্য আমরা নিয়ত করি যে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে আমরা নৈরাশ হব। আল্লাহ পাকের রহমত অনেক অনেক বেশি। আল্লাহ পাকের যে ক্রোধ রয়েছে, আল্লাহ পাকের এই ক্রোধ থেকেও আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বেশি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা হজের মৌসুম আমাদের সন্নিকটে চলে আসছে। হজের সুসংবাদ প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হজের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। অনেক হাজিরা কাফেলায় হেরেম শরীফের দিকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আবার অনেকে চলেও গিয়েছে বিমান দিয়ে। সুবহানাল্লাহ। সৌভাগ্যবান সেই নবী প্রেমিকের দলে দলে পবিত্র হেরেমে আসা ওই হাজি সাহেবরা, আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এই পরম সৌভাগ্য দান করুক। আমরাও যেন এহরাম পরিধান করি, আমরাও যেন একবার পবিত্র হেরেম শরীফের মধ্যে উপস্থিত হই। কাবা শরীফের মনোমুগ্ধকর সুবাসিত পরিবেশের মধ্যে আমরাও নিঃশ্বাস নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। কাবা শরীফের নুরানি দৃশ্যাবলী যাতে আমরাও নিজের চক্ষুদয় দেখে শীতল করতে পারি। কখনো মুলতাজিম অর্থাৎ কাবার দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে যে জায়গা, সেটাকে আমরাও যাতে চুম্বন করতে পারি। আবার কখনো হাজরে আসওয়াদকেও যাতে আমরা চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আশিকে রাসূল, আল্লাহ তাআলার একজন মহান ওলিয়ে কামেল, শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নত আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বরকতুল আলিয়া, কতই না সুন্দর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন। বরা হজ পে আনে কো জি চাহতা হে বুলওয়া আব আয়েগা কব ইয়া ইলাহি, মে মক্কে মে আউ মদিনা মে আউ বনা কোই ऐसा सबब या ইলাহি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে হজ এবং উমরা করার, মদিনায় মনোয়ারা বারবার বারবার বা আদব হাজিরি দেওয়ার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হজ এটা আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। ইসলামের যে ফরজিয়াতের হুকুম যে রয়েছে, এই রুকুনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকুন হচ্ছে হজ। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, সূরা হজ আয়াত নম্বর 27, কানজুল ঈমান থেকে যার অনুবাদ, আর মানুষের মধ্যে হজের সাধারণ ঘোষণা করে দাও। মুফাসসিরিন যারা রয়েছেন তারা উপরোক্ত এই আয়াতের টিকার মধ্যে লিখেন, বর্তমানে যে স্থানে কাবা শরীফ উপস্থিত যে বিদ্যমান রয়েছে, পূর্বে সেখানেও ছিল। হজরত নূহ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এর বরকতময় যুগে যখন ঝড় আসে, তখন আল্লাহ পাক কাবা শরীফকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তুলে নেন। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর বরকতময় যুগে আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দিলেন, হে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করো। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মক্কায় এসে বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিসসালাম ওনার পুত্র ছিলেন, তিনি তাকে কাবা শরীফ নির্মাণে সহযোগিতা করেন। যখন কাবা শরীফ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলো, তখন আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দিলেন, হে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, এখন আপনি হজের ঘোষণা দেন, হজে আসার জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানান। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলো, হে আল্লাহ, কতটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে আমার কণ্ঠস্বর? তখন আল্লাহ পাক বললেন, হে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, আপনার কাজ ঘোষণা করা আর আমার কাজ আমার বান্দার নিকট পৌঁছে দেওয়া। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম সাফা পাহাড়ের মধ্যে উঠে, আরেকটি রেওয়াতের মধ্যে আসে জাবালে আবু কুবাইসের মধ্যে হজরত ইব্রাহিম সালাম উঠে সর্বপ্রথম তালবিয়া অর্থাৎ লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক পাঠ করেন।
বর্ণিত আছে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম তালবিয়া পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তালবিয়া পাঠের পর হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম লোকদেরকে আহ্বান জানান, হে লোক সকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের উপর এই স্বাধীন ঘর তথা কাবা শরীফের হজ ফরজ করেছেন। অন্য আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি আলাইহিস সালাম এভাবে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফের হজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যেন হজের বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাত দান করেন এবং হজের বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। সুবহানাল্লাহ। উল্লেখ্য যে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বাহ্যিক জীবদ্দশায় যখন কাবা শরীফ নির্মাণ করেন তখন তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এটা আল্লাহ পাকের কুদরত এবং হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অলৌকিক মুজিজা যে তার কণ্ঠস্বর কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকেরা শুনেছিল, যে এবং যারা ভাগ্যবান ছিল তারা সেই আহ্বানে লাব্বাইক বলেছিল। সুবহানাল্লাহ। হজরত ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ বলেন, যারা তখন লাব্বাইক বলেছিল হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ওই ঘোষণার পর, তখন ওই সময়ে যে একবার লাব্বাইক বলেছিল সে আল্লাহ পাকের দয়ায় তার হায়াতে জিন্দিগিতে সে একবার হলো হজ করবে, এবং যে বেশি লাব্বাইক বলেছে যতবার সে অধিক হারে হজের সৌভাগ্য লাভ করবে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জানা গেল আজ যারা হজের সৌভাগ্য লাভ করে, অর্থ ব্যয় করে, সফরের কষ্ট সহ্য করে, কাবা তাওয়াফের সৌভাগ্য অর্জন করে, মিনা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে, মুজদালিফায় অবস্থান করে, সাফা মারোয়ায় ছুটাছুটি করে এবং কষ্ট সহ্য করে, এই বিষয়টি প্রকাশ করছে যে আমরাও সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত যারা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আহ্বানে লাব্বাইক বলেছিল। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো জানি না আমাদের তকদিরে কি রয়েছে। আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে দয়া করে আমরাও হজে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদেরকে ওই হাজিদের কাতারে কবুল করে নেয়, আমিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হজ কার উপর ফরজ, এই বিষয়টি কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন যে, আর আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ করা ফরজ যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। এই আয়াতে মোবারকার যদি আমরা বিস্তারিত দিকে যাই, তাহলে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামর্থ্যের ব্যাখ্যার যেটা রয়েছে পাথেয় ও সাওয়ারি দ্বারা, এটা বোঝানো হয়েছে যে সাওয়ারি মানে হচ্ছে বাহন আর পাথেয় মানে হচ্ছে যাবতীয় খরচ। ওলামাই কেরাম এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে যার নিকট এতটুকু পরিমাণ সম্পদ থাকে যে ঘর থেকে বের হয়ে মক্কা শরীফ পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারবে এবং সেখানে সে অবস্থানে যাবতীয় যে তার খরচ আদি সেটা সেখান থেকে সেটা খরচ করবে, আর সেখান থেকে সে ফিরে আসবে, এই খরচ এবং তার যে পরিবার পরিজন তাদের জন্য যাবতীয় যে খরচ সেটা সে দিয়ে যেতে পারবে, এই সমস্ত যে বিষয়টি রয়েছে, তাহলে তার জন্য হজ তার জন্য ফরজ হবে। মনে রাখবেন, হজ ফরজ হওয়ার সাথে তৎক্ষণাৎ হজ করা ফরজ, এতে তালবাহানা করা আমাদের উচিত নয়। যে আমাদের মধ্যে অনেক মুসলমানকে আফসোসবশত দেখা যায় যে তারা অনেক সময় অজুহাত দেখায়, তার উপর হজ ফরজ হয়েছে, সে এরকম বলে থাকে যে আমি আগামী বছর যাব। আবার অনেকে বলে যে আমার মেয়ে রয়েছে যে বিবাহের উপযুক্ত, তাকে আমি বিয়ে দিব। অনেকে বলে যে আমার যে বাড়ির কাজ ধরেছে এটাকে আমার সমাধান করতে হবে, হ্যাঁ, বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করে এরপর আমি হজের মধ্যে যাব। এই যে বিষয়গুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে তালবাহানা, অজুহাত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই বিষয়টি একেবারে নিষেধ রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কারো উপর হজ ফরজ হয়ে যায় কিন্তু সে হজে না যায়, তালবাহানা করে, তবে দেরি করতে থাকে, এ বছর নয় আগামী বছর যাব, এর পরের বছর যাব, এখনও অনেক জীবন বাকি পড়ে আছে, এভাবে করতে রইল, অতঃপর সে গরিব হয়ে গেল। খুব খেয়াল, এরকম করতে করতে সে কি হলো, গরিব হয়ে গেল। তারপরও তার উপর হজ ফরজ থাকবে, তারপরও তার উপর হজ ফরজ থাকবে। এমতো অবস্থায় তাকে ঋণ নিয়ে হজে যাওয়া তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, চিন্তা করুন, আজ আমরা এই বিষয়টি যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে আমরা এই বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করি না, আমরা গুরুত্ব দেই না। মাআযাল্লাহ, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। হাদিস শরীফে এই বিষয় আমাদের জন্য অনেক বড় ভয়ানক বিষয়ে হাদিস শরীফ এসেছে যে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে।
যে ব্যক্তি হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ করে না, হজের প্রস্তুতি নেয় না, সে মহা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হজরত আলিউল মুর্তজা শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বান্দা বাহন ও পাথেয় এর মালিক হয়, যার মাধ্যমে সে মক্কায় পৌঁছাতে পারে, এতদ সত্ত্বেও সে যদি হজ না করে তাহলে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক। আযাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহু আকবার। প্রিয় ভাইরা, হে আশিকানে রাসূল, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ভেবে দেখুন যে কত কঠোর শাস্তির বার্তা আল্লাহ রাসূলের জবান থেকে এসেছে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন ওই সত্তা যিনি মানুষের ঈমান গ্রহণ করা তার অত্যন্ত প্রিয়। যখন অমুসলিমরা, কাফেররা কলেমা পড়তো না, কোরআনের আয়াতের উপর ঈমান আনতো না, তখন আমার আপনার নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়তেন। আর সেই পাক জবান থেকে আমার নবী কি বলেছেন যে মুসলমান ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যদি সে হজ না করে তবে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক। আল্লাহু আকবার। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি হজ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ যে হজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ করে না, তার মৃত্যু এবং ইহুদি খ্রিস্টানের মৃত্যুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহু আকবার। হজ বর্জনকারীর উপর আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট, ইহুদি খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট। তবে হ্যাঁ, উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে হজ আদায় করে না এবং হজের ফরজকে অস্বীকার করে, তাহলে সে বান্দা কাফের হয়ে যাবে এবং তার কুফর ও আহলে কিতাবের কুফরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। কৃষ্ণাই বেড়া, একটু চিন্তা করি আমরা যাদের উপর আমাদের হজ ফরজ হয়েছে, যারা আমরা সামর্থ্যবান, তারা আমরা এই হাদিস শরীফের দিকে একটু খেয়াল করি, একটু মনোনিবেশ করি যে আমরা কি অবস্থার মধ্যে আমাদের দিনগুলো অতিবাহিত করছি। যদি মালাকুল মউত এসে হাজির হয়ে যায় তাহলে আমার অবস্থা কি হবে? আমার অবস্থা ওই কাফেরের মতো হবে। কৃষ্ণাই বেড়া, এমনও অনেক সামর্থ্যবান আছে, যদি তার পাসপোর্টের দিকে তাকানো হয় দেখা যাবে সে দুনিয়াকে চুষে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু আফসোস তার এখনও হজ করার সৌভাগ্য হয়নি। এমন অনেক রয়েছে। আমি নিজে প্র্যাকটিক্যাল। একবার এক ব্যবসায়ীর সাথে আমার কথা হচ্ছিল, তো সে বলছে যে তার মার একটা শখ, অনেক সম্পদ তার আছে, তো তার মার শখ সে পূরণ করছে। তার মার শখ হচ্ছে সে ইউরোপ কান্ট্রি যেগুলো রয়েছে সেগুলো ঘুরবে। তো আমি বললাম তাকে, তো অবশ্যই তাহলে আপনার মা হজও করে নিয়েছে? বললাম তো আমাকে সে উত্তর দিল, না ভাই, এখনও আমার মা হজ করেনি। বললো এখনও তার ইচ্ছা ওইভাবে সে প্রস্তুতি নেয়নি। কৃষ্ণাইবেরা, কেমন সেই অন্তর না, যে অন্তর ইউরোপ দেখার জন্য তার অন্তরের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের ঘর, আল্লাহ পাকের পবিত্র জায়গা যে কাবা ঘর, যেখানে যাওয়ার জন্য কোটি কোটি আশেকে রাসূল কান্না করে, আল্লাহ রাসূলের দরবারে হাজির দেওয়ার জন্য আশেকে রাসূল কান্না করে, তো সেই ঘরের মধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য তার হচ্ছে না। তো এটার জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকা উচিত। দেখুন, ওটা আল্লাহ পাকের দয়া থেকে সে মাহরুম রয়েছে। তো এমন যাতে না হয় আমি আপনি সম্পদের লোভে পড়ে, দুনিয়ার ধোকায় পড়ে যাতে আমিও আল্লাহ পাকের রহমত থেকে মাহরুম না হয়ে যাই। এমন যে আমার আপনার সাথে হবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, কেননা আমি আপনি দুনিয়ার মধ্যেই রয়েছি। আমি আপনি ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানোর জন্যই সর্বদা প্রতিযোগিতার মধ্যে লেগে রয়েছি। আমি আপনিও আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটার চিন্তা এখনও ফিকির করছি, যার কারণে আমার আপনার অন্তরে এখনও হজের মহব্বত, ভালোবাসা, হজ করার ইচ্ছা আমার অন্তরে ইচ্ছা হচ্ছে না। এটা আমার আপনার জন্য দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হজ করার তৌফিক দান করুক। প্রিয়স্নেহিরা, হজ একটা প্রেমময় সফর, এটা একটা ভালোবাসার সফর। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন তারা যেন হজের মৌসুমের অপেক্ষা না করে উমরাতে অন্তত চলে যায়। অনেকে আছে উমরা করার তার সামর্থ্য রয়েছে, সে যাতে অন্তত উমরাতে চলে যায়, কারণ পবিত্র হারামের পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়া কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। মনে রাখবেন,
দিনের ভিত্তি আল্লাহ রাসূলের প্রেমের উপর রাখা হয়েছে। আলা হযরত রহমতুল্লাহ বলেছেন, শোনো, যার অন্তরে হকের ভালোবাসার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় না তার ঈমান নেই। দিনের ভিত্তি আল্লাহ রাসূলের প্রেমের উপর রাখা হয়েছে, আর হজ আপাদ মস্তক প্রেমময় সফর। একজন মানুষ হজে যায় তখন সে সেলাইবিহীন কাপড় পরে না? সে ইহরামের যে কাপড় পরে সেটা কি সেলাই করা থাকে না সেলাই ছাড়া থাকে? সেলাই ছাড়া থাকে। সেই কাপড় সে পরিধান করে, কাবা শরীফের চারদিকে সে ঘুরপাক খায়, সাফা মারোয়ার মাঝে সে ছুটাছুটি করে, মিনায় গিয়ে কুরবানি করে, আরাফাতের ময়দানে গিয়ে অবস্থান করে, মুজদালিফায় অবস্থান করে, জামারাতে গিয়ে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে। এগুলো বোধগম্যের বিষয় নয়, শুধু ভালোবাসার এগুলোর অনুধাবন করতে হয়। প্রিয় সাহেবেরা, অতএব হজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেম ও ভালোবাসার যাত্রা। সেখানে সে যায় তার আকাঙ্ক্ষা থাকে ব্যতীত করে, যার হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমের প্রদীপ জ্বলে। বরং যারা প্রেম ভালোবাসার ধন সম্পদে ধন্য, তারা মাথার উপর ভর করে সেখানে যাওয়াকে মূল্যবান মনে করে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। হ্যাঁ, যে আমার অন্তরও যাতে আমি এইটাকে ভালোবাসা সৃষ্টি করে নিই। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা এই পুরো বিষয়টাকে একটা স্মৃতিচারণের মধ্যে রেখেছেন। হ্যাঁ, প্রতিটা বিষয় একটা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। হ্যাঁ, কেন সাফা মারোয়া ছুটাছুটি করব, এর ইতিহাসকে দেখি। হ্যাঁ, মাকাবে ইব্রাহিম, কেন এটার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে নামাজ পড়তে হবে, এটার ইতিহাসকে দেখি, তখন আমার আপনার অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, তো প্রিয় সাহেবেরা, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি সর্বদা, যাতে আল্লাহ পাক একবার হলেও আমাকে আপনাকে হাজি বানিয়ে দেয়। প্রিয় সাহেবেরা, আমি আপনি তো সুস্থ রয়েছি না, এখনও আমার আপনার সময় রয়েছে। আমাদের এখানে দর্শক শ্রোতা, এখনও আমি আপনি অনেক সামর্থ্যবান রয়েছি, সুস্থ রয়েছি। তো আমি আপনি যাতে এখনও অবহেলা না করি। একটি ঘটনা, চমৎকার ঘটনা, যে একজন বিকলাঙ্গ, আপনি বিকলাঙ্গ বলতে বুঝবেন এরকম যে প্রতিবন্ধী, যার অক্ষমতা রয়েছে হাত পায়ের, আমার আপনার মতো সক্ষম নয়। তো হযরত সাইয়েদনা শফিক বলকি রহমতুল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মক্কায় মুকাররমায় হজের জন্য যাচ্ছিলাম, রাস্তায় এক বিকলাঙ্গ হাজিকে দেখলাম যে চলাফেরার মধ্যে অপারগ ছিল। তো সে হেসরিয়ে মক্কা শরীফের দিকে চলছিল। তখন তো আর উড়োজাহাজ ছিল না, আর জাহাজও ছিল না। তখন মানুষ এভাবে মাইলকে মাইল সফর করে, দেশ থেকে দেশ সফর করে হজের মধ্যে তারা যেত। তো আল্লাহর ওলি তিনি বলকি রহমতুল্লাহ অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেল যে কেমন ব্যক্তি, অদ্ভুত ব্যক্তি, যে চলতে পারছে না, অক্ষম, তারপরও কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা তার অন্তরের মধ্যে, সে মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বলল, আমি সামারকান্দ থেকে এসেছি। সামারকান্দ হলো আজবেকিস্তানের একটি বিভাগ, এবং বর্তমান যে ম্যাপ রয়েছে এই ম্যাপ অনুযায়ী সামারকান্দ হচ্ছে মক্কা শরীফ দূরত্ব হচ্ছে তার থেকে ৪,৪১৭ কিলোমিটার। আল্লাহু আকবার, ৪,৪১৭ কিলোমিটার দূর থেকে সে ওই সমরকন্দ থেকে সে হামাগুড়ি দিয়ে হেসরিয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজের জন্য সে রওনা হয়েছে। এত দীর্ঘ সফর, আর সে ব্যক্তি চলতে অক্ষম, তবুও হেসরিয়ে চলছিল। হযরত সাইয়েদনা শফিক বলকি রহমতুল্লাহ বলেন, আমি হতভম্ব হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন হলো সমরকন্দ থেকে রওনা হয়েছ? উত্তরে বলল, 10 বছর হয়ে গেছে। কত বছর? 10 বছর। এখন তো আশ্চর্যের সীমা রইল না। হযরত শফিক বলকি রহমতুল্লাহ তাআলা হতভম্ব হয়ে অবাক দৃষ্টিতে সেই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে জিজ্ঞাসা করলো, হে শফিক, তুমি কি দেখছো? আমি বললাম, তোমার দুর্বলতা আর সুদীর্ঘ সফর আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। তখন সেই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল অনেক সুন্দর উত্তর দিল, হে শফিক, সফরের দূরত্বকে আমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দিয়েছে, আর রইল আমার দুর্বলতার ব্যাপার। আমার দুর্বলতার সহায়ক আমার মালিক ও মাওলা। সুবহানাল্লাহ। হে আশিকানা রাসূল, আপনারা দেখলেন তো একজন বিকলাঙ্গ হাজি, তার আবেগ কেমন চমৎকার ছিল। তিনি হেসরিয়ে কাবা শরীফের দিকে 10 বছর যাবৎ সফর করে আল্লাহ পাকের ঘরের দিকে তিনি রওনা হয়েছিল। তার সাহসিকতার প্রতি লাখো সালাম, শত হাজার মারহাবা।
আল্লাহ পাক ওই হাজির সাদকায় আমাদের সকলকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করুক। প্রিয় সাহেবেরা, হজের অনেক ফজিলত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূল হাশিমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাবা শরীফের হজ করবে আর সে সময় অশ্লীল কথা না বলে, কোনো গুনাহের কাজ না করে, তবে সে এমনভাবে ফিরবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে রয়েছে, এক উমরা দ্বিতীয় উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারা, আর মকবুল হজের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই হজ পূর্বের সকল গুনাহকে মাফ করিয়ে দেয়। হে আশিকান রাসূল, জানা গেল ঈমান ও নেক আমল গুনাহ ক্ষমা করার মাধ্যম। উলামায়ে কেরাম বলেন, উমরা করলে ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং মকবুল হজে কবিরা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার আশা করা যায়। সুবহানাল্লাহ। সাহেবেরা, আমরা প্রথম হাদিস শরীফের দিকে একটু খেয়াল করি। সেখানে বলা হয়েছিল যে অশ্লীল কথা হজের মধ্যে, সে যখন যাবে হজ করবে, যাতে অশ্লীল কথা কোনো গুনাহের কাজ না করে। আচ্ছা, একটু খেয়ালে আনেন তো, এমন কি হতে পারে কেউ আল্লাহর ঘরে যাবে মাগফিরাতের জন্য, আল্লাহ পাকের মাফ, আল্লাহ তাআলা দরবার থেকে মাফ চাইতে, সে কখনো অশ্লীল কথা বলবে, গুনাহ করবে? এটা তো চিন্তার মধ্যে সামান্যভাবে আসতে পারে না, না? কিন্তু হাকিকতে হ্যাঁ, যে তার জিন্দিগির প্রত্যেকটা সময় গুনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিল, তার জবান থেকে গালি বের করত, সে কথায় কথায় রাগ হয়ে যেত, হিংসা তার মধ্যে চলে আসতো, এই অভ্যাসগুলো থাকার কারণে সে ওইখানেও গিয়েও তাকে সে বিরত রাখতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় হাজিদের মধ্যে তখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, গ্রুপিং সৃষ্টি হয়ে যায়, এক কাফলার মধ্যে কিন্তু গ্রুপিং হয়ে যায়। আমি যাইনি, আমি শুনেছি এগুলো, হাজিদের সাহেবের জবান থেকেই শুনেছি। এসে দেখছি এক ভাই আরেক ভাইয়ের বিরুদ্ধে গীবত করছে। মাআযাল্লাহ, কতটা দুঃখের বিষয়। কেন এই অবস্থা? এই অবস্থাটা এই জন্য যে আমরা আমাদের গুনাহের অভ্যাসগুলোকে ছাড়তে পারিনি, যার কারণে ওই পবিত্রতম স্থানে গিয়েও আমাদের মধ্যে যে বাহ্যিক গুনাহ, সেই গুনাহগুলো আমাদের প্রকাশ পায়, অভ্যন্তরীণ গুনাহগুলো প্রকাশ পায়। প্রিয় সাহেবের, এই জন্য আমাদেরকে আগে বাহ্যিক জাহের বাতেনকে পবিত্র করে আমাদেরকে উচিত হবে হজের পথে রওনা হওয়া। আল্লাহ না করুক যদি এমন হয়, যদি আমরা এই অভ্যাস নিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করলো, হজের পথে রওনা হয়ে গেলাম, যেখানে গেলাম গুনাহ মাফ করাতে, সেখানে যদি আবার গুনাহের বোঝা নিয়ে ফিরে আসি, এর মতো দুর্ভাগার হওয়ার কিছু আছে ভাই? নাই। এই জন্য প্রিয় সাহেবেরা, আমাকে আপনাকে নেককার হতে হবে। নেককার হতে হবে কি না? নেককার। টাকা আছে, হজে চলে গেলাম, টাকার গরম হলো ভাই? না। সামর্থ্য আছে, চলে গেলাম? না। বাস এই মনটাকে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে, এই জন্য আমাকে আপনাকে আশিকে রাসূলদের সংস্পর্শ হতে হবে, নেককারদের সংস্পর্শ হতে হবে। কিভাবে ইখলাস আনতে হয় সেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে, কিভাবে আমার মধ্যে বিনয়ী নম্রতা সৃষ্টি করতে হয় সেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, সেটা আমাদেরকে এই পরিবেশ, দাওয়াত ইসলামের পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদেরকে সে উৎসাহ দেওয়া হয় যখন আমরা আশিকিনে রাসূলদের সাথে আমরা সফর করি মাদানী কাফেলায়, সাপ্তাহিক ইজতেমায়, যখন আমরা নেক আমল রিসালার উপর আমল করতে থাকি, তখন আমাদের মধ্যে এই যে বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে। আমরা আমল করবো ইনশাআল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের সাথে সময় দিব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় হযরত আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, একজন হাজি তার পরিবার পরিজনের মধ্যে 400 জনের জন্য সুপারিশ করবে। বুঝেন নাই মনে হয়? কতজন? কিয়ামতের ময়দানে 400 জন পরিবারের সদস্যদেরকে একজন হাজি সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে, এবং হাজি গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেন তার মা তাকে আজকেই জন্ম দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ পাক, যেসব বান্দা তোমার ঘরে অর্থাৎ কাবা শরীফ জিয়ারত করতে আসে তাদের প্রতিদান কি? মহান আল্লাহ পাক বলেন, হে দাউদ আলাইহিস সালাম, নিঃসন্দেহে যারা আমার কাবার হজ করে, আমার দয়ার দায়িত্বে আবশ্যক যে আমি তাদেরকে ইহকালে ক্ষমা করি, এবং কিয়ামতের দিন যখন তারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আরাফার দিন আসে তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করে বলেন, হে ফেরেশতারা, আমার বান্দাদের দেখো,
তারা নোংরা অবস্থায় এলোমেলো চুল নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে এসেছে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবেন, হে আল্লাহ পাক, তাদের মধ্যে তো পাপীও রয়েছে, গুনাহগারও রয়েছে। তখন আল্লাহ পাক বলবে, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার! কেমন সেই দৃশ্য হবে না, যে আল্লাহ পাক গুনাহগারদেরকেও সেদিন মাফ করে দিবে না। আজ দুনিয়াবি আমরা নোংরা, চেহারা দেখলে, চুল এলোমেলো দেখলে একটু নাক ছিটকায়, চোখ ব্রুকে আমরা ব্রুক্ষেপ করে ফেলি, হায় হায় হায়, সেই দৃশ্যটা কেমন আল্লাহ পাকের দরবারে, যে হাজি আল্লাহ পাকের মেহমান, তার চুলগুলো এলোমেলো, পাগুলো ধুলি মলিন যুক্ত, পোশাকগুলো কেমন, তো আল্লাহ পাকের দরবারে কেমন কবুলিয়াত, যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজিরি হওয়ার কারণে, হজ করার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করে দিবেন। প্রিয় ভাইরা, হজ দুর্বলদের জিহাদ। শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি অতিশয় দুর্বল, আমি অনেক দুর্বল, তাই জিহাদে যেতে পারবো না। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি সেই জিহাদের দিকে যাও যার মধ্যে কাটার আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ তুমি হজ আদায় করো। সুবহানাল্লাহ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হজ মাবরুর অর্থাৎ মকবুল হজ দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম, এবং মকবুল হজের প্রতিদান শুধুমাত্র জান্নাত। সুবহানাল্লাহ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হাজীদের উপর দৈনিক 120টি রহমত অবতীর্ণ করেন। তার মধ্যে 6টি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য, 40টি রহমত কাবা শরীফের নিকট নামাজ আদায়কারীর জন্য, এবং 20টি রহমত কাবা জিয়ারতকারীদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান সবচেয়ে লাঞ্ছিত, সবচেয়ে অপমানিত, সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হয় শুধুমাত্র আরাফার দিন। কারণ আরাফাতের দিন, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারীদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত মুষলধারে বর্ষিত হয়, এবং আল্লাহ পাক তাদের বড় বড় গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়। প্রিয় হাজির কাছে ক্ষমার দোয়া করুন। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বয়ং হাজিদের জন্য দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ, হাজিদের ক্ষমা করুন, এবং হাজি যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকেও ক্ষমা করুন। সুবহানাল্লাহ। আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, হাজি এবং ওমরা পালনকারী আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি, তারা যদি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করে আল্লাহ তাআলা সেই দোয়াকে কবুল করেন, আর তারা যদি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় অনেকেই আমাদের রয়েছে, আমাদের মুসলমান ভাই, আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা হজের পথে রওনা হয়ে গিয়েছে অথবা রওনা হচ্ছে, তো আমরাও তাদের নিকট দোয়া চাই মাগফিরাতের, ক্ষমার, নেক আমলের, ইখলাসের, বেহিসাব মাগফিরাতের। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যবানের বিষয় হবে। যদি হাজির দোয়া কবুল, তাহলে আল্লাহ পাকের দয়া আমরাও গুনাহগাররা মাফ পেয়ে যাব। অনেক এমন রয়েছেন, দুঃখের বিষয়, দুনিয়াবি সব আকাঙ্ক্ষা, হাজি সাহেব হজের দিকে যায়, তারা হাজি সাহেবের কাছে টাকা দেয় স্বর্ণ আনার জন্য, টাকা দেয় খেজুর আনার জন্য। আরে ভাই, এগুলা তো দুনিয়াবি মামলা। আরে তার কাছে আপনি বেহিসাব মাগফিরাতের জন্য দোয়া চান, স্বর্ণ গহনা খেজুর এগুলো আসবে, আল্লাহ পাক আপনাকে দিবে। আগে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলিয়াত হন। কিছু দুনিয়াবি বিষয় আমি শেয়ার করছি এই জন্য, এগুলো অভ্যাস আমাদের, যাতে এই অভ্যাস আমাদের থেকে চলে যায়, হাকিকতে যেটা আমাদের জন্য দরকার সেটা আমাদের মধ্যে চলে আসে। আল্লাহ পাক আমরা যা কিছু শুনলাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়।
সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, সুবহানাল্লাহ, এই দুরূদ শরীফ পাঠ করে। আসুন আমরাও পড়ে নিই, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মাক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নিই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া
نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله هو 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 Allah ho 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah as-salatu was-salamu alayka ya حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك رجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन हे मालिक मौला दयामय प्रभु हे आमादेर प्रतिपालक मौलाई करीम आमरा कतिपय गुनाहगार बदकार नाफरमान मौला मालिक एमन एमन गुनाहगार रयेछि मौला आमरा एमन गुनाहगार जे आमादेर जोन्नो जाहान्नाम वाजिब हये गियेछे मौला मौला गुनाहेर दुखाना हाथ निये मौला अपराधीर न्याय তোমার ঘরের মধ্যে বসে ইলমে দ্বীনের মজলিসের মধ্যে এসে
তোমার পাক নামের জিকির করে মাওলা, যেই জিকিরে তুমি খুশি হও মাওলা। মাওলা, আমাদের অপরাধগুলো স্বীকার করে তোমার দরবারে হাত তুলেছি মাওলা। মাওলা, আমাদের গুনাহ দুনিয়ার সবার কাছে গোপন মাওলা, তোমার সবকিছু জানা মাওলা। মাওলা, আমরা কোন গুনাহের স্বীকারোক্তি দিব মাওলা? মাওলা, আমরা হাত দিয়ে মাওলা হারামকে স্পর্শ করেছি মাওলা, পা দিয়ে হারামের দিকে অগ্রসর হয়েছি, এই চোখ দিয়ে মাওলা সর্বদা হারাম দেখেছি মাওলা, কান দিয়ে হারাম শ্রবণ করেছি মাওলা, তোমার দেওয়া নেয়ামত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে তোমার নাফরমানি করেছি মাওলা, এখনো করছি মাওলা। মাওলা, তোমার কাছে মাওলা বেহিসাব মাগফিরাতের ভিক্ষা চাই মাওলা। মাওলা, তুমি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের মেহেরবান মা বাবার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মালিক। আমাদের মা বাবা আমাদের উপর অনেক মেহেরবান মাওলা। মাওলা, সেই মা বাবার থেকেও তুমি অনেক মেহেরবান মাওলা। মাওলা, তুমি আমাদের প্রত্যেককে জীবনের তামাম গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও মালিক ও মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, মাবুদ, হজের মৌসুম মাওলা, অসংখ্য হাজী সাহেব মাওলা চলে গিয়েছে, তোমার ঘরে তাওয়াফ করছে মালিক, উমরা আদায় করছে মালিক, তোমার হাবিবের রওজায় জিয়ারত করছে, শাফাতের ভিক্ষা যাচ্ছে মাওলা। মাওলা, ওই হাজী সাহেবদের ওয়াসিতে মাওলা, তাদের উসিলায় আমাদের আজকের মোনাজাতকে তুমি কবুল করে নাও ইয়া রব্বুল আলামিন। এবছর যত হাজী সাহেব হজে গিয়েছে মাওলা, প্রত্যেকের হজকে কবুল করে দাও, প্রত্যেকের তকদিরে হজে মাবরুর নসিব করে দাও ইয়া রব্বুল আলামিন। মালিক মাওলা, আমাদের মতো দুর্ভাগাদেরও তকদিরে একবার হজ লিখে দাও মাওলা মালিক ইয়া রব্বুল আলামিন। মাওলা, এই চোখ দিয়েছ, দুনিয়ার কত কিছু দেখেছি মাওলা, বৃথা হবে মাওলা যদি তোমার কাবাঘর না দেখে মৃত্যুবরণ করি মাওলা। তুমি দিয়েছ এই চোখকে মাওলা, বৃথা হবে যদি তোমার নবীর রওজার জিয়ারত না করতে পারি মালিক। তোমার কাছে ফরিয়াদ মালিক, মৃত্যুর আগে একবার হলো তুমি আমাদেরকে হাজী বানিয়ে দাও, তোমার ঘর জিয়ারত করার তৌফিক দিয়ে দাও। সৌভাগ্য করো মোরে দান, হজের তুমি ইয়া রাব। সৌভাগ্য করো মোরে দান, হজের তুমি ইয়া রাব। কাফিলার না হোক মদিনার পানে ইয়া রাব। দেখিয়ে দাও মোরে গেবার তোমার সোনার মদিনা, আল্লাহ দেখিয়ে দাও মোরে গেবার সবুজ গুম্বাদের ঝলক। সৌভাগ্য করো মোরে দান, হজের তুমি ইয়া রাব। মাওলা, এবছর কাফেলায় আমাদের পরিচিত অসংখ্য হাজী সাহেব মাওলা হজে গিয়েছে মাওলা, আমার নামটা এবছর আসেনি মাওলা মালিক। আগামী বছর যাতে আমার নামটা আসে সে তৌফিক দিয়ে দাও বলে, আমাদের প্রত্যেকের তকদিরে আগামী বছর হজ লিখে দাও মালিক ও মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, আমরা হাদিস শরীফে শ্রবণ করেছি মাওলা, যে হজ করলো হজ কবুল হলো তার জন্য জান্নাত রয়েছে মাওলা।
মালিক তোমার কাছে পড়িয়া তুমি আমাদের তকদিরে জান্নাত লিখে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, তোমার হাবিব ইরশাদ করেছে যে আমার রওজার জিয়ারত করলো তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল। মাওলা, একবার হলো তোমার নবীর রওজা জিয়ারত করার তৌফিক দিয়ে দাও। মালিক মাওলা, ইয়া রব্বুল আলামিন, যদি হজে যেতে না পারি একবার ওমরা যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, মালিক মাওলা, মাবুদ মাওলা, যে সকল হাজিগণ এখনো যায়নি, রওনা হবে মাওলা, তাদেরকে তুমি সহি সালামত মক্কা মদিনা যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, যারা গিয়েছে যাবে মাওলা, সকলকে আবার হজ করে সহি সালামত ফিরে আসার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, মালিক মাওলা, আজকের সাপ্তাহিক ইজতেমায় মাওলা যে সকল ইসলামী ভাই দূর দূরান্ত থেকে এসেছে মাওলা, সকলের এই আশা হাজিরি তোমার দরবারে কবুল করে নাও। আমাদের প্রত্যেকের তকদির মাওলা এই ইজতেমাকে কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, মালিক মাওলা, আমাদের প্রত্যেককে মাওলা সাপ্তাহিক ইজতেমায় আসা নিজেকে এবং অপরকে নিয়ে আসার তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদেরকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দাও, নেক আমল রিসালার আমলদার বানিয়ে দাও। আমাদেরকে নেককারদের সংস্পর্শে থাকার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, গুনাহ থেকে বেঁচে আমাদেরকে নেকির আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। মুসলমান ভাইদের পেরেশানি, ঋণগ্রস্ততা, হয়তো মামলা মোকদ্দমা, রোজগারহীনতা, অসুস্থতা মাওলা, সন্তানহীনতা, যত মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা মাওলা, যত পেরেশানি রয়েছে মুসলমান ভাইয়ের মাওলা, সকল পেরেশানিকে দূর করে দাও মাওলা। মালিক, অসংখ্য ভাই দোয়া চেয়েছে মাওলা, ঋণের বোঝা রয়েছে মাওলা। মালিক, গুনাহের বোঝা মাথার উপর, ঋণের বোঝা মাওলা, সকল গুনাহের বোঝা, ঋণের বোঝা তুমি দূর করে দাও মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, আমাদেরকে মালিক ও মাওলা রব্বুল আলামিন, আমাদেরকে মিলে মিশে সকলকে নেকির কাজ করার তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদের আত্মীয় স্বজন, মা বাবা, দাদা দাদি, নানা নানি, আত্মীয় স্বজন, কবরবাসী সকলকে তুমি বেহিসাব মাগফিরাত দিয়ে দাও। সকলের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও। আমাদের মা বাবা যারা বেঁচে আছে তাদের হায়াতের মধ্যে কোটি কোটি বরকত দিয়ে দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন, যারা আমরা সন্তান প্রত্যাশী মাওলা, আমাদেরকে নেক সন্তান দান করে দাও। যারা আমাদের সন্তান রয়েছে মাওলা, তাদেরকে বাধ্যগত সন্তান বানিয়ে দাও। কল্লাতে হিলাতি আংতা ওয়াসিলাতি আদরিকিনি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর হালানা, ইয়া হাবিবাল্লাহ ইসমা ক্বালানা, ইন্নানি ফি বাহরি হাম্মিম মুগরাকুন খুযিয়াদি সাহিল লানা শাওলানা, আসআলুকা শাফাআতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসআলুকা শাফাআতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসআলুকা শাফাআতা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার, যখন হবে তোমার দিদার তখন ঈদ হবে আমার। আমার স্বপ্নে আসোনা মদনী মদিনে वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका अशका काबा मदीना फर्श का काबा
का काबा मदीना फर्श का काबा मदीना काबे का काबा मदीना जन्नतुल मावा मदीना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका मुस्तफा जाने रहा मत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पेला हो सलाम गौसे आज़म इमाम मोतों का वन्ना का गौसे आज़म इमाम मोतों का वन्ना का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहा मत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम में साजे उस मेरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहा मत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। আমরা মজলিস থেকে ওঠার দোয়া পাঠ করুন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله जिनकी दावत जगा